नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ। आज हूँ अगस्ट 16 तारिख शनिवार। तेज विलंबन कर आसतु नजर पकेबा आज दिन ओडिशा तथा देश विदेशर प्रमुख खबर गुड़िक ओडिशा को भारतर फार्मास्यूटिकल राजधानी भावे प्रतिष्ठा करने लक्ष्य राज्य सरकार एक हाई प्रोफाइल फार्मा कनक्लेव आयोजन करने को योजना करुछंती। कनक्लेव रे जातीय अंतर्जातीय औषध निर्माता संस्था माने अंश ग्रहण करेंगे। 79तम स्वाधीनता दिवस अवसर में भुवनेश्वर रे मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी यही घोषणा करिसेंती। उद्योग राज्य रे औषध उत्पादन एवं गवेषणा केंद्र स्थापन पर बड़ बड़ फार्मा संस्था को आकृष्ट करी आगामी वर्ष मानकरे 2.5 लाख अधिक नियुक्ति सृष्टि करिवो। कनक्लेव फार्मा एग्जीक्यूटिव नीति निर्माता और निवेशकों को एकत्रित करी नेटवर्किंग एवं निवेशक एक प्लाटफर्म प्रदान करिवो। सेपटे मुख्यमंत्री तांको स्वाधीनता दिवस भाषण रे ओडिशार स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र रे अग्रगति को उल्लेख करिसेंती। से कहते आयुष्मान भारत गोपबंधु जन आरोग्य योजना और 70 वर्षर अधिक वयस्कों आयुष्मान वयोबंधना योजना को एकीकृत करा जाय राज्यर 82% रु अधिक जनसंख्या को स्वास्थ्य बीमा सुविधा जोगाई दिया जाउछि। से ब्रह्मपुर मेडिकल कॉलेज को एम्स प्लस मानक उन्नति करने एवं ओडिशार 3टी बृहत मेडिकल कॉलेज रे रोगी सहायकों 2200 बजेट बेड सृष्टि करिवार योजना घोषणा करिसेंती। कटक एससीबी मेडिकल कॉलेज एवं ब्रह्मपुर एमकेसीजी को विश्व मानर सुविधा सह उन्नीत करा जाउछि। फार्मा हब उद्योग राज्यर अर्थनीति को मजबूत करने सह स्वास्थ्य सेवा क्षमता को आहुरी सुदृढ़ करिवो बोली मुख्यमंत्री आशावादी व्यक्त करिसेंती। दर्शक बंधु चैनल टी को जदि एबे जाय सब्सक्राइब करना तेबे सब्सक्राइब करी पाखर थिबा ऑल बेल नोटिफिकेशन आइकन टी को दबाई दियंतु जहा फल रे प्रत्येक दिन सर्वप्रथम आपण ताजा खबर गुडी को जानि परिबे एवं वीडियो टी आपण केउ जिल्ला रो देखुछंती कमेंट माध्यम रे जणांतु। परवर्ती खबर आज पई मध्य कोरापुट और मालकानगिरी जिल्ला को ऑरेंज वार्निंग जारी करी सतर्क करिछि पाणीपाग केंद्र। ए दुईटी जिल्ला रे प्रबल रु अति प्रबल वर्षा सह घड़घड़ी सह झटका पवन 30 रु 40 किलोमीटर प्रति घंटा रे हेबार संभावना रहिछि। रायगड़ा गजपति नवरंगपुर कलाहांडी कंधमाल बालेश्वर भद्रक जाजपुर केन्द्रापड़ा कटक जगतसिंहपुर पुरी खोर्धा नयागढ़ गंजाम सुंदरगढ़ झारसुगुड़ा बरगढ़ संबलपुर देवगढ़ अनुगुल ढेंकानाल केन्दुझर मयूरभंज सोनपुर बौद्ध नुआपड़ा और बलांगीर भली जिला को येलो वार्निंग जारी करा जायछि। एहि सबु जिला गुड़िकर गोटिए किंबा दुईटी स्थान रे प्रबल वर्षा घड़घड़ी सह झटका पवन 30 रु 40 किलोमीटर प्रति घंटा हेबार संभावना रही। परवर्ती खबर आगामी 5 वर्ष रे 75,000 किलोमीटर उच्च मानर सड़क निर्माण हेबो। स्वाधीनता दिवस रे मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी बड़ घोषणा करिसेंती। आ 4टी नुआ बंदर निर्माण पई लक्ष्य रखिछु बोली मुख्यमंत्री माझी कहिसेंती। से आहुरी कहिसेंती जे इंचुडी बाहुडा सुवर्णरेखा एवं अस्तरंग रे बंदरर निर्माण लक्ष्य करा जायछि। गठन हेबा 21टी नुआ विज्ञापित अंचल परिषद। राज्यर मात्र 17% जनसंख्या सहरांचल रहुछंती। द्रुत विकास और अभिवृद्धि पई 21टी नुआ एनएससी स्थापन पई निष्पत्ति होईछि। परवर्ती खबर नियुक्ति तालिकारु बाद पड़िथिबा होमगार्ड आशायी शुक्रवार गजपति एसपी को कार्यालय सम्मुखरे विक्षोभ करछंती। बेआईन भावे होमगार्ड नियुक्ति तालिका प्रकाश पाइथिबा अभियोग करी आशायी माने विक्षोभ करछंती। परदिन 128 जन होमगार्ड नियुक्ति तालिका प्रकाश पाइथिला। 144 पदवी बदल में 128 जनकर तालिका प्रकाश पाइबाकु नै एबे उठिछि प्रश्न। एसपी को कार्यालय रे केही अधिकारी नाहंती। अधिकारी को भेटी आलोचना पई जिद धरी तालिकारु बाद पड़िथिबा आशायी बसिथिबा बेले आदर्श थाना अधिकारी प्रशांत भूपति घटनास्थल रे पहुंची प्रार्थी माननकु बुझासुझा करथिले। परवर्ती खबर यूपीआई को नै एबे नुआ नियम लागू हेबाकु जाउछि जहार प्रभाव अनेक ग्राहकंको उपरे पड़िबो। जदि आपण ऑनलाइन पेमेंट पई अधिकांश समय रे फोन पे गूगल पे एवं पेटीएम रो व्यवहार करछंती तेबे आपनकु यूपीआई पेमेंट पई भारतीय राष्ट्रीय भुगतान नियम एनपीसीआई रो नुआ नियम को जानिबा पई आवश्यक। तेबे आपनकु यूपीआई पेमेंट पई भारतीय राष्ट्रीय भुगतान नियम एनपीसीआई रो नुआ नियम को जानिबा आवश्यक। सूचना अनुसार एनपीसीआई सबठारो अधिक व्यवहार करा जाउथबा यूपीआई फीचर मध्यरु पीयर टू पीयर ट्रांजैक्शन को हटाई देबो। ए फीचर व्यवहार यूपीआई अकाउंट होल्डर्स को टंका पठाइबा पई करा जाय। यूजर सिक्योरिटी को मजबूत करबा
କରିବା ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଠକେଇକୁ କମ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ଫିଚର 1 ଅକ୍ଟୋବର 2025ରୁ ୟୁପିଆଇ ଆପ୍ସରୁ ହଟାଇ ଦିଆଯିବ। ଏହି ଫିଚର ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବା ପରେ ଏବେ ଆପଣ ଟଙ୍କା ପଠାଇବା ପାଇଁ 1 ଅକ୍ଟୋବରରୁ ୟୁପିଆଇ ପିନ୍ର ବ୍ୟବହାର କରି କ୍ୟୁଆର୍ କୋଡ୍ କିମ୍ବା ସମ୍ପର୍କ ନମ୍ବରରେ ଉପଯୋଗ କରିବାକୁ ହେବ। ଅନ୍ୟ କୌଣସି ମାଧ୍ୟମରେ ୟୁପିଆଇ ପେମେଣ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ। ଏହି ନୂଆ ୟୁପିଆଇ ପେମେଣ୍ଟ ନିୟମ ଫ୍ଲିପକାର୍ଟ, ଆମାଜନ, ସ୍ୱିଗି ଏବଂ ଆଇଆରସିଟିସି ଭଳି ବେପାରୀଙ୍କ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ ନାହିଁ। ଏହି ପ୍ଲାଟଫର୍ମକୁ ଭୁଗତାନ ପୂରା କରିବା ପାଇଁ ଏକ କଲେକ୍ସନ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ସେୟାର କରିବାକୁ ଅନୁମତି ରହିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଦେଶରେ ବାର୍ଷିକ ଟୋଲ୍ ପାସ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ସରକାରଙ୍କ ଏହି ପାସ୍ ସହାୟତାରେ ବର୍ଷକ ଯାଏ ଲୋକଙ୍କୁ ମୋଟା ଅଙ୍କର ଦେୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିନ ଗଡ଼କରୀ ଏହାକୁ ନେଇ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଯେ ବାର୍ଷିକ ଫାସ୍ଟ୍ୟାଗ ଜରିଆରେ ମାତ୍ର 15 ଟଙ୍କାରେ ଟୋଲ୍ ପ୍ଲାଜା ପାର କରିହେବ। ବାର୍ଷିକ ଭାବେ ଏହାର ମୂଲ୍ୟ 3000 ଟଙ୍କା ରଖାଯାଇଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଯେକୌଣସି ବାହନ ଚାଳକ 200 ଟ୍ରିପ୍ କରିପାରିବେ, ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ୟବହାରକାରୀ 1 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ 3000 ଟଙ୍କାର ଏକକାଳୀନ ରିଚାର୍ଜରେ 200 ରାଜମାର୍ଗ ଟୋଲ୍ ବୁଥ୍ ଅତିକ୍ରମ କରିପାରିବେ। ଗତ ଶୁକ୍ରବାର ଠାରୁ ଏହା ଲାଗୁ ହୋଇଛି। ସରକାର ଫାସ୍ଟ୍ୟାଗ ଆଧାରିତ ବାର୍ଷିକ ପାସ୍ର ବିକ୍ରି ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। 1 ବର୍ଷରେ 200 ଟ୍ରିପ୍ ଯାତ୍ରା ସୀମା ପୂରଣ ହେଲେ ପାସ୍କୁ ପୁନଶ୍ଚ ରିଚାର୍ଜ କରାଯାଇପାରିବ। ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଅନୁସାରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଯାନରେ ପୂର୍ବରୁ ଫାସ୍ଟ୍ୟାଗ ଲାଗିଛି ସେମାନଙ୍କୁ ନୂଆ ଫାସ୍ଟ୍ୟାଗ କିଣିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ବାର୍ଷିକ ପାସ୍ କେବଳ ଜାତୀୟ ରାଜମାର୍ଗ ଏବଂ ଜାତୀୟ ଏକ୍ସପ୍ରେସୱେ ଟୋଲ୍ ପ୍ଲାଜାରେ ବୈଧ ହେବ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ଏକ୍ସପ୍ରେସୱେ କିମ୍ବା ରାଜ୍ୟ ମାର୍ଗରେ ଥିବା ଟୋଲ୍ ପ୍ଲାଜାରେ ଫାସ୍ଟ୍ୟାଗ ନିୟମ ପ୍ଲାଜା ପରି କାମ କରିବ ଏବଂ ସେଠାରେ ବ୍ୟବହାରକାରୀ ଶୁଳ୍କ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଏବେ ବିହାରକୁ ନେଇ ଭାରି ଚର୍ଚ୍ଚା, କାରଣ ବର୍ଷ ଶେଷ ଆଡ଼କୁ ବିହାର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଯେହେତୁ ନିର୍ବାଚନ ବର୍ଷ, ତେଣୁ ପୁଳାପୋଳା ଯୋଜନା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଖାସ କରି ପରୀକ୍ଷା ଫିକୁ ନେଇ ନୀତିଶ ଯେଉଁ ଯୋଜନା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ତାକୁ ନେଇ ଭାରି ଚର୍ଚ୍ଚା। ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷାର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ସମାନ ଶୁଳ୍କ 100 ଟଙ୍କା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ମୁଖ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ କୌଣସି ଶୁଳ୍କ ନିଆଯିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ନୀତିଶ କହିଛନ୍ତି ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ସରକାରୀ ଚାକିରି ଖୋଜୁଥିବା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଯୁବକଙ୍କୁ ଲାଭ ଦେବ। ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନର କିଛି ମାସ ପୂର୍ବରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିଶଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିଆଯାଇଥିବା ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ନେଇ ଭାରି ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଛି। ଘୋଷଣାକୁ ନେଇ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ବିହାର ସିଏମ୍। କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଖୁସିର ସହିତ ଘୋଷଣା କରୁଛି ଯେ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ସରକାରୀ ଚାକିରି ପାଇଁ ସମସ୍ତ କମିଶନ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷାର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପରୀକ୍ଷା ପିଟି ଫିରେ ସମାନତା ଆଣିବା ଏବଂ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଫିରେ ଯଥେଷ୍ଟ ରିହାତି ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ବିହାର ସରକାରଙ୍କ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ପଛର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଆର୍ଥିକ ଦୁର୍ବଳତା କାରଣରୁ କୌଣସି ବି ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଯେପରି ସରକାରୀ ଚାକିରି ଆବେଦନରୁ ବଞ୍ଚିତ ନ ହୁଅନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବିକ୍ରି ହୋଇଯିବ ଗୁଗୁଲ କ୍ରୋମ୍, ଏପରି ଆଲୋଚନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଛି। ଆଉ ପରପ୍ଲେକ୍ସିଟିର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଅରବିନ୍ଦ ଶ୍ରୀନିବାସ ଏହି ଚର୍ଚ୍ଚାର କେନ୍ଦ୍ରରେ ରହିଛନ୍ତି। ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ପଦକ୍ଷେପରେ ଭାରତୀୟ ବଂଶୋଦ୍ଭବ ସିଇଓ ଅରବିନ୍ଦ ଶ୍ରୀନିବାସଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ କମ୍ପାନୀ ପରପ୍ଲେକ୍ସିଟି ଏଆଇ ଗୁଗୁଲ କ୍ରୋମ୍କୁ କିଣିବା ପାଇଁ $34.5 ବିଲିୟନ ଏକ ବଡ଼ ଅଫର ଦେଇଛି। ଏହି ରାଶି ଭାରତୀୟ ମୁଦ୍ରାରେ ପ୍ରାୟ 3.2 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ହେବ। ଯେତେବେଳେ ଗୁଗୁଲ ଆମେରିକାରେ ଆଇନଗତ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛି, ଏକ ଆମେରିକୀୟ ଅଦାଲତ ଅନଲାଇନ ସର୍ଚ୍ଚରେ ଗୁଗୁଲର ଏକଚାଟିଆ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ବେଆଇନ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ନ୍ୟାୟ ବିଭାଗ ଏହାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଗୁଗୁଲକୁ କ୍ରୋମ୍ ବ୍ରାଉଜର ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିପାରେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ତେବେ ଗୁଗୁଲ ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ କୌଣସି ଆଗ୍ରହ ଦେଖାଇ ନାହିଁ ଏବଂ ଅଦାଲତ ରାୟ ବିରୋଧରେ ଅପିଲ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମେଗା ପାଇପ୍ ଜଳ ଯୋଗାଣରେ ଅବହେଳା ପାଇଁ ଜବାବ ତଲବ। 3 ଜଣ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ରିପୋର୍ଟ ମାଗିଛନ୍ତି ଆରଡବ୍ଲ୍ୟୁଏସ୍ଏସ୍ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ। ବାଲିପାଟଣା ସହକାରୀ ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ, ବେଗୁନିଆ ସହକାରୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଢେଙ୍କାନାଳ ସହକାରୀ ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଜବାବ ତଲବ ହୋଇଛି। କାହିଁକି କାମ ଧିମେଇଛି ସେନେଇ ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ କଡ଼ା ଚିଠି କରିଛନ୍ତି ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ। ସରକାର କହିଛନ୍ତି, କାରଣ ଦର୍ଶାଅ ନୋଟିସର ଉତ୍ତର ସନ୍ତୋଷଜନକ ନୁହେଁ।
ଏହାର ସନ୍ତୋଷଜନକ ଉତ୍ତର ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ ଭିତରେ ଦେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ମେଗା ପାଇପ୍ ଜଳ ଯୋଗାଣରେ ଅବହେଳା କରାଯାଇଛି। କେଉଁଠି ଟେପ୍ ଲାଗିଛି ପାଣି ଆସୁନି, ଆଉ କେଉଁଠି ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଜଳ ଯୋଗାଣ ହେଉନି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଲୋକପ୍ରିୟ ଶୋ କୌନ ବନେଗା କରୋଡ଼ପତିରେ ଓଡ଼ିଆ ଝିଅ ଅମିତାଭଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ଓଡ଼ିଶାର କଳା ସଂସ୍କୃତିର କଥା କହିଲେ। ବିଗ୍ ବିଙ୍କୁ ଖୋଜା ଦେଲେ ଆଉ ଅମିତାଭ ବି ଆଦରର ସହ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ପରଦିନ ସୋନି ଟିଭିରେ ପ୍ରସାରିତ ଏହି ଶୋରେ ଓଡ଼ିଆ ଝିଅଙ୍କ ଜଲବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ବାସ୍ତବରେ ଓଡ଼ିଆ କଳା ଓ ସଂସ୍କୃତିକୁ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିବାରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଥିବା ଅମୃତା ସାବତଙ୍କୁ କେବିସି ବା କୌନ ବନେଗା କରୋଡ଼ପତିରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। 25 ବର୍ଷରେ କେବିସିର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଏପିସୋଡରେ ଦେଶର ଅନ୍ୟ ପ୍ରତିଯୋଗୀଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇ ଅମୃତା ଚୟନ ହୋଇଥିଲେ। ଆଉ ଅମିତାଭ ଅମୃତାଙ୍କୁ ହଟ୍ ସିଟ୍ରେ ବସାଇବା ସହ ଦେଶ ବିଦେଶ ସହ ଜଡ଼ିତ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥିଲେ। ଅମୃତା ଏହି ଶୋରେ 12,50,000 ଟଙ୍କା ଜିତିଥିଲେ। ଅମୃତାଙ୍କ ବାପା ଚାର୍ଟାର୍ଡ ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ଏ.କେ. ସାବତଙ୍କ ସହ ଶୋକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଅମୃତା କହିଛନ୍ତି ଯେ ମିଳିଥିବା ଟଙ୍କାରେ ସେ କାରିଗରମାନଙ୍କ କୌଶଳ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବଲିଉଡ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଶିଳ୍ପା ସେଠୀ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ବ୍ୟବସାୟୀ ରାଜ କୁନ୍ଦ୍ରା ନିକଟରେ ମଥୁରାରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଗୁରୁ ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ମହାରାଜଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ରାଜ କୁନ୍ଦ୍ରା ଗୁରୁଙ୍କୁ ନିଜର ଏକ କିଡନୀ ଦାନ କରିବାକୁ କହିଛନ୍ତି, ଯାହା ଶିଳ୍ପାଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲା। ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ମହାରାଜ ଜଣାଇଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ଉଭୟ କିଡନୀ ଗତ 10 ବର୍ଷ ଧରି ବିଫଳ ହୋଇଛି। ଏହା ଶୁଣି ରାଜ କୁନ୍ଦ୍ରା କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଗତ 2 ବର୍ଷ ଧରି ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରୁଛି। ଆପଣଙ୍କ ଭିଡିଓ ମୋ ସମସ୍ତ ସନ୍ଦେହ ଏବଂ ଭୟକୁ ଦୂର କରିଥାଏ। ଆପଣ ଅନେକଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ବିଷୟରେ ଜାଣି ମୁଁ କହୁଛି, ଯଦି ମୁଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରେ ତେବେ ମୋର ଏକ କିଡନୀ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ। ଏହାର ଉତ୍ତରରେ ମହାରାଜ କହିଛନ୍ତି, ଆପଣ ଖୁସି ରହିବା ହିଁ ମୋ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ। ସମୟ ଆସିଲେ କିଡନୀ ପାଇଁ ଆମେ ଏହି ଦୁନିଆ ଛାଡ଼ିବୁ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସଦ୍ଭାବନାକୁ ହୃଦୟରୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି। ଶିଳ୍ପା ମହାରାଜଙ୍କୁ ରାଧା ଜପର ଉପକାରିତା ବିଷୟରେ ପଚାରିଥିଲେ, ଯାହାକୁ ମହାରାଜ ତାଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମସ୍ୟା ଦୂର କରିବାର ଉପାୟ ଭାବେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଥିଲେ।